औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़र CNP न्यूज़ तो दोस्तों अज कोई खास वीलाग नहीं है, एक इज्तमाही जिहा वीलाग आ जिन्होंने असी नैशनलाइजेशन के मुतलक कह सकते यानी कौमीयत के मुतलक कह सकते हैं कि असी बतौर पाकिस्तानी सानू की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं पैदा भी पाकिस्तानी होया, हुण भी पाकिस्तानी हाँ और इंशाअल्लाह ताला मरदे दम तक पाकिस्तानी ही रहना। असी मजहब तो थोड़ा अज हट के ना, मजहब सब तो अच्छा मजहब जरा मैं समझना साडा मजहब इस, लेकिन अगर अस मजहब तो एक साइड पर रख दिए फिर जिस भी मजहब का पाकिस्तान के अंदर बंदा रहता वो पाकिस्तानी है। और हर पाकिस्तानी के अंदर पाकिस्तान ना मुहब्बत, पाकिस्तान ना दिलचस्पी और पाकिस्तान की इज्जत अना और पाकिस्तान की तरक्की वास्ते उन्हें सोचना चाहिए और सोचते भी हैं। दोस्तों तुहाडे सामने दो तीन चार चीज़ां ने। एक ज़माना सी जो सिंध के अंदर पंजाबियों को बहुत मारिया जाता सी, बड़ी कतलोगारत की गई। उन्होंने कहा सी कि सिंधु देश या JA सिंध नाम दी तनजीमां बनिया सी जिहड़ियां ये काम उत्थे करदियां सी, लेकिन टाइम के नाल नाल वो सब खत्म हो गई। क्यों? एक टैंपरेरी उबाल हुंदा वे या एक वक्ती जोश हुंदा वे या वक्ती गुस्सा हुंदा वे या वक्ती तुसीं समझ लो एक पुश हुंदा वा, यानी वो डायरैक्टर खुद नहीं कर रहे, उन्हें पिछे को पुश कर रहा हुंदा और उसकी वजह तो उस पुश की वजह तो पुश भी दो किस्म का, एक तो है लालच दिता जाता पैसे वगैरह दे के, दूसरा होंदा कि कुछ तंजीमां ऐसियां ने जिहड़े गन पॉइंट ते लिया के उन्होंने लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि तुसीं इस तरह करो। हुण सिंध वाला मामला किसी हद तक हल हो गया, उस तो बाद यही मामला बलोचिस्तान से चल गया। बलोचिस्तान के अंदर बहुत सारे साडे पंजाबी भाई जड़े ने उन्होंने कतल सिर्फ इस वास्ते कर दिता गया वो पंजाबी। हालांकि पंजाब वो सूबा वे जड़ा सब तो वड्डा भरा वे 5-6 सूबे का। एक जमाने 4 सूबे से ना, हुण साडे 2 सूबे नाल रल गए हैं, जो बलोचिस्तान और कश्मीर भी साडा एक सूबा ही है किस्म का। 2 हुकूमत अलहदा असीं उहनूं कहने आ, वो अलहदा एक टेरिटरी आ, लेकिन उन्होंने ही बतौर सूबा अगर असीं लैने आ तो 6 सूबे साडे बन गए और 6 सूबे सब तो बड़ा सूबा जो आबादी के लिहाज ना वो है पंजाब। देखो पंजाब के अंदर तकरीबन 12 करोड़ इंसान बसते हैं और हर इंसान की अपनी एक जबिलत आ। 2 चीज़ां जिन्हें इस कौम की तबाही ला छड़ी आ वो ये आ कि रातों रात अमीर होना, उसदे वास्ते खा मुल्क भी बेचना पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा इंसानियत का खात्मा हो गया, अखलाकियात की तबाही लग गई आ, जिसकी वजह तो असी ना इंसान रह गए, ना मुसलमान रह गए, ना असी पाकिस्तानी रह गए, ना असी पंजाबी रह गए। असी हर वो काम छड़ दिता जो मेरे अल्लाह ने और मेरे नबी ने सानू हुक्म दिता सी किस तरह करो, और हर वो काम असी लोग करने आ जिदा हजूर ने और अल्लाह ताला जल्ल शान ने मना फरमाया। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के नबी के जरिए कि तुसीं तुहाडे बेहतरीन लोग ने जिहड़े अपने वास्ते जिहड़ी चीज़ पसंद करते हो दूसरे वास्ते पसंद करन। क्या मेरे मुल्क इस तरह हो रहा कि जिहड़ी चीज़ असी अथॉरिटीज़ लै लो, मैं एक आम जिहा बंदा सादा जिहा छोटा जिहा आदमी हाँ, जिहड़ी अथॉरिटियां ने आया वो उन्होंने मैंटैलिटी ये है कि जो अपने वास्ते पसंद करते वो पब्लिक के काम बंदे वास्ते पसंद करते होंगे नहीं। अच्छा दूसरे नंबर पर आ जाओ कि हजूर ने फरमाया सी कि सच दा बोलो और सच का साथ दियो। देखो असी सच बोलने असी सच का साथ दिने नहीं। इस जिड्डा वड्डा लुच्चा, जिड्डा वड्डा लफंगा, जिड्डा वड्डा तलंगा, जिड्डा वड्डा डाकू आ ओडा वो चौधरी बन के बैठा। तीसरे नंबर पर आया असी अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हकाम के मुताबिक गुजारने उसका जवाब भी है नहीं। चौथे नंबर पर आया असी इंसानां नाल अपने मुल्कियां नाल मुखलिस हाँ, उसका मतलब नहीं।
ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਅਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਰੁਤਬਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸੱਲ੍ਹਾ ਅਫਵਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ੀਰੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਵੀ IMF ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਬਰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗੋਲਡਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਤੇ ਗੋਲਡਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਮੀਆਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ, 2 ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, 2 ਕਮਰੇ ਦਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ। 2 ਕਮਰੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਇੱਕ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਗਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਕੱਪ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਪ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਕੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜੰਗੀ ਤਰਕੀਬ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ 8-10 ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸਲੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਦਿਫਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਬਜਟ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਰਬਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੰਦਰਬਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ MNA MPA ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚਾ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੰਧ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਧ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਆ। 9 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਖੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, 9 ਅਰਬ ਲਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।